हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल इडू माइंड मैप मो अक्षय ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ पुणी एक नूतन नोटिफिकेशन रिलीज होगा जाऊँगी से विषय आज आम डिस्कसन करिया। तो कौन सब एलिजिबिलिटी रोचे आ कौन सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रोचे अप्लाई केबेठू आरंभ इच एंड एवरी विषय आम ए वीडियो रे कवर करिया। जो मैंने आम चैनल रे नुआ रे आछंती लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करिया। तो फ्रेंड्स देखिपे यहाँ हूँ नोटिफिकेशन टी एटा पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप क्लीयरली देखिपे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ जहाँकि रिलीज होती आ जो एडवर्टाइजमेंट काढ़ाई सेटा हूँ कंबाइन ग्रेजुएट लेवल रो जोड़ा कि CGLRE सेक्शन 2024 जहाँकि बेस कर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सेक्शन को आ डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर रे ए पोस्ट रिलीज करा जायछि। तो से डिपार्टमेंट्स कौन एवं आरंभ कौन सब देखो फ्रेंड्स जमती कि अप्लाई डेट हूँ 29/11/2024 आ जार डेडलाइन रजिस्ट्रेशन रो 28/12 बट तार एप्लिकेशन हूँ 31/12। जमती कि मो लास्ट वीडियो रे भी आपन को सब कहूँ OSSC किंबा OSSC आपन जोठी भी अप्लाई करेंगे आपन को गोटे रजिस्ट्रेशन गोटे डेडलाइन दूसरी एवं आपन को एप्लिकेशन सबमिट करने आउ गोटे डेडलाइन पीरियड दूसरी। तो से दीटा भितर आपन केबे कंफ्यूज होंतुनी रजिस्ट्रेशन 28/12 भितर करियार अछि आउ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देचंती आउ एप्लिकेशन टा जदि आपनकर कंप्लीट हेनी ताहले आपण 31/12 रे सुधा से एप्लिकेशन को कंप्लीट करि परिबे। तो यार माने अप्लाई करियर स्टार्ट डेट होची 29/11/2024 आ यार लास्ट डेट होची 31/12/2024। नेक्स्ट आपन देखि पारथु एडा होची प्योरली कंबाइन ग्रेजुएट लेवल जेतले ग्रेजुएट लेवल को जाउची तो ग्रेजुएशन बेस जहाँ भी सब रहउची ग्रेजुएशन रिलेटेड ए पोस्ट रही। तो पोस्ट कौन कौन देखि पारथु एटी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सेकंड होची असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट दुईट जाक डिफरेंट डिपार्टमेंट रे अछि। प्रथमटा देखि पारथु आपण डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अंडर प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन डिपार्टमेंट रे अछि। सेकेंड होची ऑफिस ऑफ लेबर कमिशन ओडिशा अंडर लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट गोटे रे अछि 169 वैकेंसी आ गोटे रे अछि 4टी वैकेंसी। तो आपण टोटली एठी देखि पारथुबे जे केते भलिया माने केते भलो वैकेंसीटा एबे देखिया पाउछ। टोटल आपण एठी देखि पारथुबे 173 रो वैकेंसीज आपण आखि सामने रे एठी देखिया पाउछ। दुईट जाको ग्रुप बी पोस्ट पे लेवल 9 रे आपण को सैलरी बहुत ही भलो देखिया को पाई परिबे। नेक्स्ट पेज रे आपण को देख माने सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जायछि जे कोन कोन सब रिक्वायर रहउछि आउ आपण को अप्लाई करिया पय बोली कोनसी प्रकार पैसा देवा को पड़िबनी। एज पर जीए एंड पीजी डिपार्टमेंट रो नोटिस 11/4/2022 अनुसार कोनसी पोस्ट पे अप्लाई पे पैसा एथर दिया जाउनी। तो एठी मते से जिंस लागू अछि आपण कोनसी प्रकार पैसा एठी अप्लाई टाइम रे देबेनी। बेस करा जाउछि एटा प्योरली ऑनलाइन हबो ऑनलाइन बेस रे आपण ए पोस्ट को अप्लाई करिवे ऑफलाइन रे हबोनी। देन आपणकर एग्जामिनेशन मध्ये कंप्यूटर बेस हबो अदरवाइज जदी कौन प्रकार प्रॉब्लम हेले OMR रे करा जिवो जहा कि एठी मेंशन करछंती। सिलेबस भी आमे डिस्कशन करिया पूरा लास्ट पर्यंत आपण वीडियो देखंतु आपण सब जिंस क्लियर हे जिवो। जदी आपण नुआ रे आम चैनल रे आछंती तो लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। आउ लाइक करंतु फ्रेंड्स वीडियो सब देखुचंती बट लाइक करिया भूल जाउचंती सब्सक्राइब मध्ये करिया भूल जाउचंती। तो काइंडली एति खाली रिक्वेस्ट जे सब्सक्राइब मध्ये कर दियंतु। नेक्स्ट देखंतु एठी कैटेगरी वाइज मध्ये एठी वैकेंसीज को रिलीज करा जायछि। टोटली 173 आपण को जहाँ मुझे जनइली 173 वैकेंसीज रु यूआर पाए देखो 85 अच्छी SC/BC को 19 SC पाए 27 ST पाए 38 ये भाव 169 अच्छी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आउ जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अच्छी से केवल 4टी पोस्ट जोटी कि यूआर पाए 2टी अच्छी SC आउ ST पाए गोटे गोटे पोस्ट ये अवेलेबल अच्छी जोटी कि 173 रे वुमेन्स पाए आपण एठी देख पारथुबे 57 वुमेन्स पाए सेठी जाउछि। तो जो माने हैंडीकैप अछंती सेमानन पाए मध्ये ए पोस्ट एलिजिबल अछि। आपण जो माने हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन सेमाने मध्ये ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे कोनस प्रकार प्रॉब्लम नाही जहा कि एठी क्लियरली सब जिंस मेंशन करा जायछि। नेक्स्ट देखंतु एठी गुड जिंस
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏନ୍ଏକ୍ସିଆର୍ ସିରେ ଫିଲିଂ କରିକି ବୋଥ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାହାକି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଯେମିତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ରହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପେପରରେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଥିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସ୍ପାଉସ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯାହାକି ହେଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅନର୍ସ ଏଇସବୁ ଯାକ ଥିବାର ଅଛି। ଅଦର ପିଜି କରିଥିବାର ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟଟାକୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, କମର୍ସ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଫିଜିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏଇସବୁ ଯାହାର ଅଛି ତ ସେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଯେମିତିକି ରହୁଛି 21 ରୁ 38 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ ପର୍ ତାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 21 ରୁ ଏଭଭ୍ ହେଇଥିବାର ଅଛି ଆଉ 38 ରୁ ବିଲୋ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର SC ST ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୋଟିସ୍, ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତ ଏଜ୍ ବଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଅଧିକ ଜବ୍ସ ଯଦି ନେଇକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଯେଉଁଟାକି 150 ମାର୍କସର ରହିବ, ଯାହାକି ଏନ୍ଏକ୍ସିଆର୍ ସିରେ ସେ ସିଲାବସ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି। ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନମ୍ବରିଂ ମିନିମମ୍ 5 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ସେଲ୍ ବି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମାନେ 5 ଟାଇମ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି ଭେକେନ୍ସିସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ମେନ୍ସରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ। ଆଉ ମେନ୍ସର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମେନ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଯାହାକି ବେସ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ପେପର୍ ଉପରେ ବହୁତ ବେସ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକି ରହୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କେତେ ମାର୍କସର ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ରହିବ ସେଇଟା 200 ମାର୍କସର ରହିବ। ତ 200 ମାର୍କସକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କଲେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ সেই ପିଲାମାନେ ମେରିଟ୍ରୁ ଆସିବେ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ossc.gov.inରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କିଂ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 50% ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କସକୁ ରିକଭର୍ କରାଯିବ। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯାହାକି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଏଠି ଯାହାକି ରହିଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନଭେମ୍ବରରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ଜାମଟି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଏକ୍ଜାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର 2-3 ମାସ ପରେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଏଠି ତାଙ୍କେ କ୍ଲିୟରଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ବାକି ସବୁ ବିଷୟ ଏଠି ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଆରାମସେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ ରହିବ ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ପୁରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଏକ୍ସିଆର୍ ସିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିବେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏନ୍ଏକ୍ସିଆର୍ ବି ଅଛି ଏଇଠି। ନେକ୍ସଟ ପୁରା ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଏକ୍ସିଆର୍ ସି।
ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା 10th ର ଆରିଥମେଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏସଏସସି ଓଏସଏସସି ବେସ୍ କରିବ। ଓଏସଏସସି ର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି ଡିଆଇ। ତ ଡିଆଇ ଉପରେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। ଡିଆଇ ନଥିଲେ ଆପଣ ଓଏସଏସସି କେବେ ବି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଆଇ ବହୁତ ଟଫ୍ ରୁହେ ଓଏସଏସସିର। ତ ଡିଆଇ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ। ଡିଆଇ ଯଦି ଭଲ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆସିବ। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର MCQs ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅବଭିୟସଲି ଯାହା ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କରେ ରହିବ, ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆସିବ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆସିବ, ଅଫିସ୍ ଆସିବ, ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏକ୍ସେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଆସିବ, ତାପରେ ବେସିକ୍ ନେଟୱାର୍କ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ନଲେଜ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିବ। ଖାଲି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏଆଇ ଜମାନା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଗୋ ଥ୍ରୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଏହାର ପୁରା ପ୍ରପର ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ଯେ ନୋଟିସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସେସବୁ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 10th +2 ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ତ ମାଗିବନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ PGDC କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଛି, ନଥିଲେ OSOU ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫାର୍ ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍କସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଡିଲେ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ବାଦ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ 29ରୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ OSSCର ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯେତେ ହେଉଛି ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।